warahmatullahi wabarakatuh. الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مرب أرواحنا الحبيب علي بن علي الحبيب عبد الرحمن السداه شيخنا مرب أرواحنا هجيد الدين بالخير أشكر وأصولهم وفروئهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآلا جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب.
جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجا من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. Bacaannya sampai mana baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam قال شيخ الإمام Alimul Millati عالم الملة
والدين والدين الزندوسة الزمتسة سمعت الإمام سمعت الإمام أبا منصور. أبا منصور. Tambahin tuh, bukan Aba Muhammad, Aba Mansurin. Itu nggak ada Mansurin kan tuh? Tambahin Aba Mansurin, baru namanya Muhammad Dabana. Ada nggak di perempuan gitu? Mansurnya ada nggak? Nggak ada, tambahin tuh. Jadi bukan Aba Muhammad tapi Aba Mansurin ya, tambahin Aba Mansurin. Sami'tul imama Sami'atul imama Aba Mansurin Aba Mansurin Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn al-Fadli ibn al-Fadli يحكي في عامة الدرس في عامة الدرس بالفارسية الفارسية عن الأوزاعي عن الأوزاعي قال قال مر ميسرة بن ميسرة بن خنيس أنيس في المقابر في المقابر يوما فقال فقال السلام عليكم السلام عليكم يا أهل القبور يا أهل القبور أنتم لنا أنتم لنا سلف سلف ونحن لكم ونحن لكم خلف خلف فرحم الله ورحم الله إيانا إيانا وإياكم وإياكم وغفر وغفر لنا ولكم وبارك الله لنا ولكم في القدوم بالقدوم عليه إذا سرنا إذا سرنا إلى ما سرتم إلى ما سرتم إليه قال فرد الله فرد الله الروح إلى جسد إلى جسد رجل منهم فأجابه بلسان فسيح طوبى لكم يا أهل الدنيا تحجونا في كل شهر في كل شهر 4 مرات 4 مرات وقال ميسرة قال ميسرة إلى أين إلى أين نحج نحج في كل شهر في كل شهر 4 مرات 4 مرات يرحمك الله يرحمك الله تعالى قال الجمعة الجمعة ثم قال ثم قال أما تعلمون ما تعلمون أنها حجة حجة مبرورة مبرورة مقبولة قال أخبرنا أخبرنا ما نداوم ما نداوم عليه يرحمك الله يرحمك الله قال الاستغفار الاستغفار يا أهل الدنيا أهل الدنيا أنفع الأشياء أنفع الأشياء في الآخرة في الآخرة قال فما منعك أن ترد علينا السلام قال السلام حسنة والحسنات قد رفعت عنا فلا حسنة لنا تزيد ولا سيئة لنا تنقص قال قد رضينا dengerin tuh di kitab Rosina tuh, salah di kitab tuh, di kitab Sot sampai Dot tuh, dengerin tambahin titik tuh, tambahin titik Rodina bukan Rosina. Rosina tukang itu main motor. Ini Rodina bukan Rosina. Qala qad radina. Kalau ngaji bawa pulpen, bawa pensil, kalau enggak bawa toko sekalian. Bawa pulpen, bawa pensil kalau ngaji. Kalau ada yang salah baru benerin itu. Qala qad radina ankum ya ahlad dunya biqaulikum lana rahimallahu fulanan al-mutawaffa. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam, berkata Syekh kemarin ya, orang yang secara bahasa orang yang umurnya di atas 40 disebut dengan syekh tuh. Tapi secara bahasa, kalau secara istilah para ulama, syekh itu orang yang telah mencapai tingkatan keutamaan atau orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak disebut dengan
Syekh. Tapi secara bahasa boleh. Misalnya ada teman ente yang umurnya di atas 40, ente panggil siapa? Syekh, boleh. Ada yang bolong nggak sih? Nah, Syekh bolong tuh. Boleh panggil, tapi Syekh secara apa? Bahasa boleh. Bukan Syekh yang ilmunya banyak bukan, tapi Syekh secara bahasa tuh. Jadi Syekh itu tadi ya, secara bahasa orang yang orang yang umurnya di atas 40 tahun. Kalau perempuan Syekhah, perempuan tinggal tambahin tak marbuta perempuan tuh. Kalau laki Syekh, kalau perempuan Syekhah tuh. Kalau ada perempuan nih Syekhah. Jelek banget. Yang 40 lebih panggil Syekhah, kalau laki adalah Syekh begitu. Sini ada Syekh bolong sini ya. Berkata Syekh Al-Imam tuh, Alimul Millati wad Din. Apa nama beliau? Az-Zandusati. Kata beliau, Sami'tul Imam Aba Mansurin Muhammad bin Abdullah ibn al-Fadli. Aku pernah mendengar salah seorang ulama. Ini ulama ngaji sama ulama, itu luar biasa itu. Ini ngalamin. Ada ulama yang ngaji dengan ulama. Ini bukan ulama, baru. Kan ada ulama. Ngerti gak sih baru? Kan ulama dan lagi baru. Belum sampai tingkatan ulama udah nggak mau ngaji. Udah nggak mau apa? Udah nggak mau ngaji. Ada asap nggak? Ada asap deh. Ada asap. Asap nggak ada. Allah. Siap. Baru tuh. Siap ya. Ada Adam nggak Adam? Ada Adam. Ente kan namanya aneh ajak muter-muter sengaja biar pertama ente nggak kosong waktu di rumah. Ente kan sendirian bengong mikirin yang nggak ada gitu, nggak ada, bukan yang ada. Kalau yang ada masih normal. Ini mikirinnya apa? Yang nggak ada itu nggak normal. Kalau mikirinnya ada normal nggak? Normal. Tapi kalau mikirinnya nggak ada normal nggak? Nggak normal. Pengen punya pacar kayak Luna Maya itu gila berarti. Gila, mikirnya yang apa? Yang nggak ada. Pengen punya bini kayak misalnya artis siapa gitu, kan itu nggak ada. Berarti itu orang apa? Nggak normal. Gila tuh orang tuh. Pengen punya duit miliaran tapi nggak kerja. Emang ada orang nggak kerja punya duit miliaran? Nggak ada, kecuali ngepet. Kan ada Allah Ta'ala, ada Rasulullah SAW. Ajarannya pakai amalin dikit-dikit, nanti Allah bukain. Lewat apa? Hadis ilmu. Ente jangan pernah tinggal hadis ilmu. Ente mesti syukur nikmat ente. Hadis ilmu dikit-dikit ada rezeki yang Allah kasih. Kan begitu. Ada nggak perubahan yang terasain? Ada nggak? Kalau ente bilang nggak ada, itu kufur nikmat di situ. Sedikit-sedikit Allah kasih sedikit tuh. Kan nggak mungkin banyak. Misalnya bokeh baru kerja masa 1 miliar langsung mati kan. Kan pelan-pelan dikit-dikit Allah bukan rezekinya dikit-dikit, sabar, nabung dikit-dikit. Ya begitu ente kalau ngumpul mesti ilmu. Jadi kalau di rumah ente mikir sesuatu yang nggak ada. Gila kan tuh orang tuh? Gila. Yang nggak ada. Mikir pengen punya mobil Mercy yang terbaru. Duitnya kagak gablek. Beli odong-odong nggak bisa. Masih terbaru lah. Ada aja zaman sekarang orang anak muda begitu. Ente pengen punya mobil, pengen punya motor, usaha, dagang, kerja. Berarti mikirnya apa? Yang ada jelas barangnya. Ente pengen punya pacar, tapi belum punya pacar, jangan diapain? Jangan pikirin. Kalau udah punya, pikirin tuh baru tuh. Ini anak orang nih, jangan diapain? Sia-siain, jangan dipacarin doang. Pacarin doang. Setiap gang ada pacar tuh. Setiap gang ada pacarnya. Setiap gang lagi pacarin mau sama laki-laki yang bokeh. Jangan ada bilangin kalau kamu mau muter doang kagak jajan. Jajan di warteg. Jadi ente jangan pernah begitu. Agama Islam bukan seperti itu. Agama Islam, agama yang Rasulullah bawa itu kan demikian, nyata, jelas hasilnya ente. Karena ente kebanyakan menghayal, ikutin bukan ajaran Rasulullah, pada akhirnya apa? Sia-sia semua yang ente pikirin nggak ada hasilnya. Tapi kalau ente benar-benar ikutin ajaran Rasulullah dikit-dikit, ilmu tentang air ente amalin, ente udah tahu.
Ini air mustakmal, nggak boleh dipakai buat cebok. Ini air mudah najis, nggak boleh pakai buat mandi hadas. Yang ente boleh pakai hanya apa? Air yang suci, mensucikan. Di Bang Beni nggak ada? Oh, Bang Beni tutup tuh. Nanti contoh yang begitu tuh. Ente masih muda, malu Bang Beni itu musinya tuh. Malu ente masih muda, nggak mau ngaji. Bilangin Asep tuh, kalah be Bang Beni gitu. Besok jangan jadi azan lagi, jangan. Jadi komat aja udah. Itu luar biasa ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti amalin tuh dikit-dikit, yang guru-guru pasti itu amalin dikit-dikit sambil kerja, sambil dagang, sambil usaha. Jadi jangan sampai ngelamun, jangan. Cuma ngapain doang, nggak bakal ada hasilnya. Nanti ngapain duit berjam beribu-ribu nggak ada hasilnya. Harus apa? Harus usaha, harus kerja, harus dagang. Jadi sesuai dengan usaha ente, sesuai dengan kerja ente. Tapi nanti Allah kasih lebih di situ. Bonusnya demikian. Ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu aneh pesan dari guru aneh begitu semua tuh. Ente pengen tahu guru ente ahli-ahli ibadah, ente lihat hasil diri ente. Ada nggak perubahan akhirat ente? Ada nggak perubahan dunia ente? Kalau ente rasain ada perubahan dunia ente, ada perubahan dari apa? Akhirat ente. Yang tadinya ente nggak pernah baca Quran jadi apa? Baca Quran sekalipun satu ayat doang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Itu kan masih apa itu? Masih baca Quran. Berarti akhirat ente ada perubahan nggak tuh? Ada perubahan. Ente baca Ratibul Atas, baca Ratibul Haddad, baca Wirid Sakran tuh. Kan ada perubahan di kehidupan apa? Ente punya akhirat. Dunia ada perubahan. Oh, ada perubahan. Dari pertama yang ngaji dengan beliau, ya beliau. Panggil beliau. Ada yang ngaji sama guru si A, guru si B, ada perubahan tuh, ada punya dunia tuh. Dikit-dikit Allah kasih, dikit-dikit Allah beri, Allah anugerahkan tuh. Kita punya duit tuh di dompet nggak kosong. Ente rasain begitu. Kalau guru ente ahli ibadah, dompet ente nggak pernah apa? Sekalipun isinya cuma 2.000, 3.000, kan yang penting ada isinya kan? Kosong nggak? Nggak kosong. Jangan kufur nikmat, itu ada isinya. Ketimbang ente nggak ada isinya kan malu sama cewek gitu. Pas dibuka 2.000-an, kan cewek nggak lihat 2.000-an, yang penting jajan dia kan. Ketimbang kan pelan-pelan ngumpet tuh. Bang. Takut saya kita tahu 2.000 semua tukang parkir deh. Jadi amalin ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasilnya nyata ente. Jadi ente pengen tahu guru ente ahli ibadah, dia ada nggak perubahan dari apa pertama? Kehidupan dunia ente, yang kedua apa? Akhirat ente. Ada perubahan. Terus tuh guru tempel sampai ente mati, atau guru itu apa? Yang mati itu. Jangan ente guru ente masih hidup, masih segar, ente udah apa? Udah mati langkah ente, nggak mau ngaji lagi. Kalau aneh nggak begitu, aneh panggil-panggilin semuanya tuh. Pada ibu nggak ngaji, yang pada udah kerja, pada dagang segala macam, dia nggak ngaji lagi, ada panggil-panggilin. Lalu ini nggak ngaji juga, terserah dia urusannya ya Allah Ta'ala. Kita kata doain guru. Kita udah kasih jalan dia, jalan yang baik buat agama, buat apa? Buat dunia. Ada pesan-pesan yang perjaka tuh. Kalau ente udah punya pacar, jangan apa? Yang kelamaan, itu anak dia apa ya? Pacarin. Nyambung dikit-dikit. Cari bokeh, udah ada pacarnya gitu. Namanya misalnya Mariatun, misalnya. Buru-buru apa tuh? Nabung dikit-dikit, masukin tabungan, niatin buat nikah, buat kawin. Nanti Allah jalannya insya Allah. Jangan tuh anak pacarin lagi. Pegang tangannya, pegang pipinya, pegang macam-macam semua tuh. Kalau naik motor sampai diremnya sampai pakem banget tuh. Nah, ini yang hadir begitu mukanya nih. Nggak ada muka-muka soal. Yang soalnya Bang Beni doang. Kami dulu Abang Bolok. Jadi berkata tadi siapa? Syekh Al-Imam Alimul Millah Waddin Az-Zandusati. Beliau pernah mendengar Al-Imam Abu Mansur, namanya siapa tadi? Muhammad bin Abdullah bin Al-Fadl. Yahki fi ammatid darsi. Beliau pernah bercerita di pertengahan belajar. Waktu beliau ngajar, beliau cerita. Tuh guru begitu. Dasar kitabnya ada. Jadi bukan kita bohong, bukan khurafat. Dasar kitabnya apa? Ada. Cerita dari seorang guru yang memang dia tahu ilmu agama, tahu dasar kitabnya ada. Jadi bukan berucap asbun asal bunyi, bukan. Ada dasar kitab yang dia baca media. Nih, ini demikian ini. Dia pernah mendengar guru beliau. Jadi ulama ngaji dengan seorang apa? Seorang ulama.
Beliau pernah mendengar Al-Imam Abu Mansur, namanya tadi siapa? Muhammad bin Abdullah bin Al-Fadl. Pernah bercerita pada waktu beliau sedang apa? Mengajar. Bil Farisiyati, menggunakan bahasa Persia, bahasa Iran. Anil Auza'i, dari salah seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ini Al-Imam Al-Auza'i ulama zaman apa? Zaman tabi'in. Ingatin tuh ente dengerin nama-nama ulama tuh. Ente dengar nama ulama, turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai lisan ente nggak pernah ngucapin nama apa? Nama ulama. Kata beliau apa? Qala Maisaratu Ibnu Khunaisin fil Maqabir yauman. Salah seorang yang bernama ulama zaman tabi'in yang bernama Sayyidina Imam Maisarah bin Khunais pernah melewati satu kuburan satu hari. Lewat kuburan, tadi siapa namanya? Sayyidina Imam Maisarah bin Khunais, ingetin tuh. Namanya Sayyidina Imam Maisarah bin Khunais. Lewat ke kuburan, pemakaman umum, langsung beliau mengucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Nih, nanti lewat kubur jangan pakai misi-misi numpang-numpang anak bagong melewat lah. Macam ini. Lewat Gedeng Bulu jangan misi-misi anak bagong mau bapak lo siapa ya? Bapak kan orang anak bagong kan bagong nabi. Masa bagong? Icali jangan leguran kan musi anak bagong jangan sah. Kata orang bang. Saya tahu setan lu. Ical namanya ini. Jadi kalau kuburan begitu tadi kalimatnya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun. Kalian duluan masuk kubur. Wa nahnu lakum khalafun. Kami belakangan. Kita kan bakal mati gitu semua. Ente bakal mati ya? Bakal mati. Yang perempuan yang perempuan bakal mati ya? Bakal mati semua gitu itu. Jadi kita nggak akan kekal di hadapan Allah. Semua kita akan mati, akan binasa. Ini demikian kata beliau itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Nanti kalau lagi lewat kuburan tuh ada kalimat-kalimat yang ente baca, jangan sampai diem aja tuh. Ada kalimat-kalimat jangan apa? Yang ente baca tuh. Juga orang yang udah meninggal dunia, orang tua ente, istri ente, kakek, nenek, suami yang udah berpulang ke rahmatullah itu tidak pernah putus hubungan dengan Anda yang masih hidup. Ingetin tuh ente. Jadi orang yang sudah berpulang ke rahmatullah tidak pernah apa? Putus hubungan dengan Anda yang masih hidup dalam dunia. Ada buktinya. Al-Imam Mujahid rahimahullah, kata beliau, ini Imam Mujahid ulama zaman tabi'in, kata beliau apa? Innar rajula yubashshiru fi qabrihi bi salahi waladihi min ba'dihi. Seseorang itu akan sangat gembira dengan anaknya yang menjadi baik dalam agama. Di kuburnya dia gembira setelah dia berpulang ke rahmatullah. Dia punya anak laki perempuan. Lagi dia meninggal, nih anak belum apa? Belum baik di agamanya, kan begitu. Pas dia meninggal berpulang ke rahmatullah, nih orang tua masih apa nih? Masih mantau anaknya. Jadi ente jangan bilang ente punya orang tua mati begitu aja, enggak. Dia masih apa tuh? Masih ngeliatin ente terus, mantau ente terus. Pas ente jadi baik di agama ente, ini orang tua langsung apa? Sangat girang tuh, subhanallah. Cuma ngelihat anaknya udah baik apa? Di agamanya. Ngelihat ente udah mau hadir majelis ilmu, ente mau baca Quran, ente mau ke mushola, ente mau ke masjid, ente mau macam-macam kebaikan dikerjain. Orang tua ente yang di alam barzakh senang nih luar biasa. Ini yang bilang tadi siapa? Al-Imam Mujahid rahimahullah. Tuh, luar biasa. Artinya apa? Orang yang sudah berpulang ke rahmatullah tidak pernah putus hubungan dengan kita yang masih apa? Hidup di alam dunia. Maka ente nggak boleh sembarangan. Nggak boleh disia-siain hidup ente dalam dunia. Minimal ente kirimin apa? Fatihah. Minimal kirimin tahlil yang ente bisa tuh dari kalimat baca ayat kursi, al-ikhlas 3 kali, al-falaq sekali, terus an-nas sekali, kemudian alif lam mim, apalagi belum mim panjangan tuh. Apa tadi? Al-Baqarah 1 sampai berapa tuh? Sampai 10 sampai berapa Al-Baqarah?
Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, terus sampai ulaika humul muflihun. Ayat kursi, baca selawat, istighfar, kirimin ke mereka semua tuh. Nah itu yang mereka harapkan. Mana buktinya itu? Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdullah bin Nafi rahimahullah, kata beliau, ada seorang laki-laki di kota Madinah meninggal dunia. Kemudian dilihat, ame keluarga dilihat ini yang meninggal dunia disiksa di alam barzahnya. Lagi disiksa di alam barzah tuh. Kemudian disedih dilihat, orang dilihat keluarganya di alam barzahnya apa? Disiksa, disedih. Kemudian setelah beberapa saat kemudian dilihat ini yang di alam barzahnya sudah mendapatkan nikmat dari Allah di alam barzahnya. Tadi sebelumnya mendapatkan siksa kubur, beberapa jam kemudian mendapatkan apa? Nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Alam takun qultu innaka min ahlin nar?" Bukankah tadi aku melihat engkau ini termasuk ahli neraka? Tadi di alam barzah engkau aku lihat, aku mimpi engkau ini Allah seksa. Tapi sekarang malah mendapatkan apa? Nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Sebab itu semua qad kana dzalika illa annahu dufina ma'ana rajulun minas salihin fasyuffi'a fi arba'ina min jirani. Pertama ini. Waktu kami di alam barzah, kami disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, itu belum ada orang soleh yang dikubur sekitar kami. Pas tiba-tiba berapa jam kemudian ada orang soleh yang baik di agamanya meninggal, kemudian dikubur di sekitar apa? Sekitar kami. Sebab itu orang soleh yang dikubur sekitar kami, kata gini orang, maka Allah berikan dia mandat bisa berikan syafaat untuk 40 orang sekitarnya. Subhanallah tuh. Jadi lantaran tadi pertama siapa? Ada orang soleh yang dikubur di pemakaman tersebut, satu orang doang. Itu bisa Allah ampunin semua tuh. Itu pertama tuh. Makanya nanti kalau cari tempat yang ente pengen dikuburin, usahakan tuh. Ente lihat tempatnya. Ya tempatnya kira-kira memang banyak orang-orang baik, minta di situ. Kenapa demikian? Orang yang baik di agamanya bisa tadi apa? Memberikan apa? Berikan syafaat kepada ahli kubur yang sekitarnya. Jangan sampai sebelah ente, na'udzubillah, misalnya tukang mabok atau tukang zina, na'udzubillah, jangan sampai itu. Kalau bisa ada ulama di situ atau minimal ada orang baik di agama di situ, kan bisa berikan apa? Syafaat kepada kita selaku orang yang apa? Di sebelahnya itu. Jadi demikian ya. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tidak pernah putus apa? Hubungan. Bahkan di kitab Ar-Ruh disebutkan di sini, rahimahullah, kata beliau, ada seorang ibu bermimpi anaknya ini, waktu dia melihat anaknya lagi duduk di atas pinggiran kuburannya, di nangkring atas kuburannya, dilihat ibunya, kenapa kau duduk sini, kau nggak masuk ke dalam? Ini anaknya bilang apa? Sesungguhnya biasanya setiap hari datang kepada kami seorang laki-laki yang dia berziarah ke kuburan ibunya, kemudian dia baca surah Yasin dan dihadiahkan pahalanya untuk kami semua. Subhanallah, itu pahala Allah berikan kepada kami semua. Jadi kata ini orang, kata ini anak perempuannya apa? Biasanya ada apa? Seorang yang soleh, yang baik di agamanya, datang ke kuburan ibunya, kemudian apa tadi? Baca surah Yasin. Makanya kita kalau ziarah jangan diam, baca apa dari itu? Surah Yasin itu surah Yasin dihadiahkan kepada kami semua. Maka kami mendapatkan pahala dari Allah, ampunan dari Allah di alam barzah kami. Subhanallah tuh. Jadi nggak sembarangan. Orang yang sudah meninggal dunia masih bisa mengambil manfaat dari kerjaan baik orang yang apa? Orang yang masih hidup. Tadi kalimatnya tadi ya, lewat kuburan. Tadi siapa namanya? Sayyidina Imam Maisarah bin Khunas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, pas lewat kuburan, beliau kalimatnya yang beliau ucapkan tadi apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun, farahimallahu iyana wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kami dan kalian semua. Wa ghafara lana wa lakum, dan semoga Allah mengampuni kami dan kalian semua. Wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi, dan Allah berkahi kita dan kalian semua. Idza sirna ila ma sirtum lak, apabila kami kembali kepada alam kubur seperti yang kalian sudah kembali kepadanya. Qala, kata beliau apa?
Faraddallahu ruha ila jasadi rajulin minhum. Maka Allah kembalikan ruh kepada jasad tubuh salah seorang dari mereka semua. Ini namanya wali auliaillah nih, kekasih Allah nih. Karena kekasih Allah suka begitu. Suka berdialog dengan apa? Dengan orang yang ada di alam kubur. Ini demikian nih. Ini asyikh dari siapa? Sayyidina Imam Maisarah bin Khunes. Pas dia ngucapin kalimat tadi, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun, wa nahnu lakum khalafun, farahimallahu lana wa iyyakum, wa ghafrana wa lakum, wa ghafrana wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi, idza sirna ila masjid. Langsung Allah kembalikan apa tadi? Ruh salah seorang dari ahli kubur itu. Fa'ajabahu bilisanin fasihin, bisa langsung ngejawab dengan lidah yang fasih. Kita kabur begini. Ini kan waliullah ini. Pas dia ngucapin kalimat tadi, bisa apa? Bisa ngejawab langsung. Dari dalam kubur ada apa? Ada suara. Kita lompat begitu. Kita kabur begitu. Ini emang waliullah, kasih Allah. Pas dia ngucapin salam tadi, tiba-tiba ada satu dari ahli kubur itu, Allah kembalikan tadi apa? Rohnya. Makanya jangan heran kalau ada waliullah yang berbicara di alam kubur dengan orang yang dalam kubur, jangan heran. Cuma kita yang begitu jangan ikutin, atau begitu. Kita yang masih awam jangan apa? Jangan ikutin. Ini buat tingkatan waliullah atau kasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tuh. Jadi langsung menjawab tuh. Pas bilang tadi kalimatnya dia apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Tuh. Langsung dijawab dengan bahasa Arab yang fasih. Apa kata dia ini? Tuba lakum ya ahlad dunya. Beruntung kalian wahai orang-orang dunia. Nih, yang jawab orang yang di mana tadi? Dalam kubur. Tuba lakum ya ahlad dunya. Beruntung kalian wahai orang-orang dunia semua. Tahujjuna fi kulli syahrin arba'a marratin. Kalian bisa melakukan ibadah haji sebulan 4 kali. Ini kata ahli kubur satu orang tadi kepada Sayyidina Imam Maisarah bin Khunes radhiyallahu anhu. Kalian beruntung baik orang-orang dunia, kalian bisa pergi haji sebulan sampai 4 kali. Faqala Maisarah tu. Sayyidina Imam Maisarah bin Khunes kata beliau, ila aina nahujju fi kulli syahrin arba'a marratin. Yarhamukallahu ta'ala. Kemana kita pergi haji bisa sebulan sebanyak 4 kali? Kok bisa sebulan 4 kali? Bisa pergi haji sebulan sebanyak 4 kali. Kemana itu? Qala, kata ini orang yang kubur dibilang al-jumu'atu. Al-jumu'atu. Kemana tuh? Pergi melakukan sholat fardu Jumat. Jadi ente yang ngerjain Jumat Saban Minggu sebulan 4 kali berarti haji sebanyak 4 kali. Itu luar biasa tuh, luar biasa. Kita kan nggak tahu. Yang tahu siapa ini? Ahli kubur. Ahli kubur kan tahu, kalau saya tahu. Kata ahli kubur ini kepada Sayyidina Imam Maisarah bin Khunes rahimahullah, kata ini ahli kubur, kalian wahai orang-orang dunia beruntung. Beruntung kalian semua. Kalian bisa pergi haji sebulan sebanyak 4 kali. Kemana tuh? Yaitu apa? Melakukan sholat fardu Jumat. Tsumma qala, amma ta'lamuna annaha hajjatun mabruratun makbulatun. Apakah kalian tahu bahwasanya sholat Jumat tadi itu merupakan haji yang mabrur. Jadi 4 kali kita sholat Jumat sebulan sebanyak 4 kali, itu semua pahalanya apa? Haji yang mabrur, subhanallah. Jadi kita nggak tahu kan? Ada nggak baru tahu ini. Jadi kita sebanyak 4 kali sebulan 4 kali pergi haji, sholat Jumat itu sama dengan apa? Pergi haji 4 kali pergi haji, dan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Sama dengan 4 kali haji. Qala akhbirna ma nudawimu alaihi yarhamukallahu. Kasih tahu kami. Dia ulang lagi ya. Beliau Sayyidina Imam Maisarah bin Khunes waktu mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Langsung dijawab sama satu orang ahli kubur.
Kata ini orang ahli kubur apa? Beruntung kalian wahai orang-orang dunia, kalian pergi haji sebulan sebanyak 4 kali. Kok bisa 4 kali? Ya, kalian melakukan sholat fardu Jumat yang semuanya lah diterima, mabrur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung kita, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita nggak tahu ya, ternyata pahala Jumat sama dengan apa? Pahala haji. Makanya itu biar rapi Jumat, biar cakep bajunya, pakai wangi-wangian, gunting kuku, jangan lupa tuh pakai warna baju putih-putih kalau ada. Nggak kudu yang baru, tapi apa? Yang bersih, pakai wangi-wangian. Usahakan di dalam, jangan sampai apa? Jangan di luar. Usahakan lagi di saf yang pertama tuh, tapi jangan di mihrab, jadi imam di mihrab. Saf pertama aja, saf pertama usahakan tuh. Jangan sampai kita datang sembarangan, datangnya belakangan, memang sengaja ngajak. Pas imam udah Allahu Akbar, baru apa? Baru mulai saja. Nah, itu orang yang ngerti agama begitu. Kita yang ngerti nggak begitu. Dari awal kita datang dari awal. Baru terang itu. Ada 70 malaikat yang apa kemarin tuh? Yang nyatet tuh nama-nama kita semua tuh. Jadi pahala Jumat sama dengan pahala pergi haji. Cuma jangan getek dipanggil haji ente. Ini Haji Opik nih. Ya, Haji Opik. Kurang akal kan. Haji Odi, Haji Opik. Bapak lu Haji Saipul. Haji Odi lagi. Ada pahalanya. Pahala apa itu? Pahala haji. Untung ente nggak pergi haji tapi dapat apa? Pahala haji. Untung yang laki itu. Cuma jangan kegetean di Jakarta ya. Minta dipanggil apa? Haji. Jangan. Haji Odi nih. Bilang gila nih. Enggak, Odi udah ngaji semalam. Gua emang gak ada akal begitu. Dia sadar doang pahalanya sama dengan pahala apa? Pahala haji mabrur tuh. Tapi kita belum apa? Belum haji. Paham ya dia? Takut salah paham nih takutnya. Pas pulang pakai ditelahak langsung. Kan begitu anak-anak sekarang tuh. Kalau harus paham pengertian yang benar-benar pas gitu, takutnya si Odi gitu. Tapi kayak Odi nggak begitu ya? Nggak begitu. Tapi kalau lihat cewek oleh nggak? Tapi nggak oleh lihat cewek. Oleh sama-sama oleh nih. Kemarin sampai zuring kemarin pas pulang dari Sanggar tuh, ada cewek pakai baju kaos. Cewek seksi banget. Juri tembak berita takut. Belum lihat apa? Belum lihat. Kalau sama itu mau mobil ada perempuan bilangin aneh. Jangan tuh dia. Maksiat barang-barang. Bangun begitu bangun dia bilang, "Aduh, cakep bangun tuh." Dia bilangin kalau cewek cakep jangan perempuan. Kita kan bukan orang soal ya. Juri pakai gitu aja. Jadi mana aku lihat tuh lo lihat. Lu nggak doyan. Itu sebelum parah Zur tuh, ada penglihatan parah perempuan tuh pakai daster pagi-pagi, pengen mendadak ngajar pakai daster nggak pakai kutang Zur. Ya Allah lagi. Ya hijau pakai ya Allah dia maksiat pakai ya Allah. Orang baru sih. Ini orang soleh semua. Jadi intinya laki-laki perempuan itu jangan apa? Jangan nunduk, jangan sampai pura-pura ngeliat, liatin aja. Kalau perlu tegur, pengen tuh orang tuh. Mbak, dari mana? Mbak cakep banget, Mbak. Kemarin pulang aja sore. Bening tuh perempuan sebelah kiri. Ini ada Umi belakang. Tepung di bensin, lihat aja. Orang ngajar juga sama. Kan tahu ilmunya, astagfirullahaladzim. Untuk orang yang punya ilmu kan begitu. Tahu cara membersihinnya. Itu dosa. Dosa kali itu. Dosa akuin. Tapi kita udah tahu begitu berburu astagfirullahaladzim. Dosa begitu. Jadi jangan sampai itu berdosa, jangan sampai nggak akuin dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di Kaur. Oh, nggak ada. Baca. 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 Boke baca. yang semangat itu aja yang Uldal Musyarraf. Apa nggak bisa nggak? Uldal Musyarraf. Yang bisa, yang gampang, jadi nggak buang waktu. Jangan yang lemas, jangan semangat, ngantuk ya lemas. Mati dulu deh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin wa laysa narju siwak. طريق إلهي ضراك قبل الفنا والهلاك يا عمود يا ودين Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin نسألك ولي يقيم آمين. العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نزيع اللعين Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin يا ربنا يا مجيب Bisa ya tarim nggak dia? أنت Bisa ya tarim nggak sih? السميع القريب
ضاك الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين Ya saya tarim nggak? Ya tarim. فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا الولي سقفنا الولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعدروس المحضر والعدروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحد
والعطاس الحداد والعطاس شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله وجميع الولي وجميع الولي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بجاه النبي بجاه النبي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله. Tadi kata Sayyidina Imam Maisarah bin Hunais radhiyallahu taala anhu ditanya kepada ahli kubur tadi, ahli kubur, beruntung kalian ahli dunia, kalian bisa pergi haji sebulan sebanyak kali, dan semuanya hajinya haji yang mabrur semuanya. Sayyidina Imam Maisarah kata beliau, akhbirna ma nudawimu alaihi yarhamukallah. Kasih tahu kami kerjaan apa yang mesti kami kerjakan selama hidup di alam dunia. Ditanya tuh kepada orang yang tadi udah dikubur tadi itu, kerjaan apa yang mesti kami apa kerjakan selama hidup kami di alam dunia. Qala, kata ini si mayit, al-istighfaru ya ahlad dunya anfa'ul asya'i fil akhirati. Istighfar, apa aja istighfar? Bisa astaghfirullahaladzim, bisa rabbighfirli wali walidayya, bisa astaghfirullah innahu kana ghaffar. Kalau ente habis main duha tuh, jangan lupa itu ada istighfarnya tuh, amalin tuh, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul rahim atau tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau tawwabur rahim. Amalin tuh, habis main duha baca sebanyak 100 kali istighfar tuh, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100. Jangan lupa juga sehari jangan tinggal istighfar yang ulama kita ajarin. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Baca 70 kali itu. Astaghfirullah innahu kana
Ghaffar. Tadi habis main duha, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau innaka antat dibaca sebanyak. Kemudian astaghfirullah innahu kana ghaffara dibaca sebanyak. Ngitin tuh. Pokoknya kita istighfar deh udah ya Allah deh. Tadi habis duha Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim dibaca sebanyak. Nah, kemudian jangan